नमस्कार बच्चों, पंजाबी दी क्लास में तुहाडा स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना पार्ट्स बनंगी बुक में चल रहा सी सैकेंड एंड द 9th स्टैंजा आपां करन जा रहे हैं। मैं पढ़न जा रही हूँ 9th स्टैंजा। कहानी है, समझ आ रही होगी तुहानूं कहानी। देखो अज आपां कहानी पूरी करन दी कोशिश करांगे। सारा पिंड दरबारे नूं कोसन लगा, बहुत माड़ी गल है दरबारे खातर किसे लोट तां बंदे नूं मनना ही चाहिदा है। कपूर सिंह दुचुत्ती विच पै गया, दुचित्ती यानी कि सोचां विच। घर बनावे कि ना बनावे, ऐदू चंगा तां पिंडू बाहर जा वसना सी। कंध बंदी दिसदी नहीं, अद्धी वंड के बनाऊं जा ठोकरा करन विच ओह गल नहीं। चार चुफेरियों पक्का सुहला टल्ली वर्गा चकोर कर बन जाता। अखीर उन्हें फैसला किया ओह काम शुरू करे। जद कंध उत्ते आ गया तां आपे कोई ना कोई राह निकल आवेगा। अड़िया तां किसे दा कुछ रहिंदा ही नहीं। पक्की बन गई तां चंगा नहीं, ठोकरां करके उत्ते पासवलियां पा देंगे। एक पासा जाणो कच्चा रह गया, होर हुण किता भी की जावे। लोग तां कहंदे सन जाके डिप्टी दे अर्जी मारे, पर मामला होर चक्कर विच पै जाना सी। जेठ हाड़ दे खुले दिन लंघदे जांदे सन। जे इसे तरह करदिआं सियाल आ गया तां कम राजा तू नहीं मुक्या करना, ते नाले हुण दा खुज्या खबर कद उत्तों जा पवे। काम शुरू हो गया। चाची राम कौर वाली कंध ढा के मजदूर नीहां कढ़न लगे। तिन्ना दिनां विच कंध सिरे जा लगी। दलान वरांडा रसोई ते होर सारियां नीहां भरियां गईयां। बैठक दीआं कंधां उठन लगियां। बूहियां ते बारियां दीआं चुकाठां खड़ियां हो गईयां। 10 दिनां विच थां दा हुलिया बदल गया ते मुकाबले दी चाची राम कौर वाली पक्की कंध सामने दरबारे दी कच्ची हुण होर बुरी दिसन लगी। आउंदा जांदा हर कोई आखे हुण इह भी दलिद्दर कढ दिओ। 10वां पर दरबारे ने अजे भी इक्को नन्ना फड़िया होया सी। बैठक दीआं बारियां ते बूहियां उत्ते लिटण लग गए। ड्योढ़ी दी चुगाठ भी धरी गई। बैठक चाची राम कौर दी कंध नाल सी ते लंघण लई ड्योढ़ी दरबारे वल। ड्योढ़ी दी छत नीवी रख के 8 फट उत्ते लिटल पाउणा सी, क्योंकि उत्ते म्यानी रखनी सी। ड्योढ़ी दा लैटर लाउण लई हुण दरबारे वाली कंध दा फैसला होना जरूरी सी। एक दिन भी होर किसे पासे हथ नहीं सी चल सकदा। जद कोई वाह ना चली तां कपूर सिंह ने दरवाजे इकट्ठ किया। सारा पिंड चौतरे उत्ते जुड़ गया। पंचायत ने दरबारे नूं सत्थ विच बुलाया ते कंध करन लई आख्या। पहला तां उहने बड़े पैर अड़ाए, मैं कुड़ी दा विआह करना है, मैनूं लोड़ नहीं, मैनूं मेरी पुज्जत नहीं। अखीर पंचायत ने समझा के धमका के मना ही लिया। पिंड दी सांझी राय सामने उन्हां नूं चुकना ही पिया। भावें मंजूरी सारी ही कपूर सिंह दे सिर पै गई सी, जो 80-82 तक बंदी सी। तां भी वो खुश सी। वो काम तुरदा हो गया। उस दे सिर 40 कूही वध पई। कोई गल नहीं, इन्ना कुछ कू तां वो आप ही दरबारे नूं जा कहंदा सी। अगले दिन पंचायत दे 4 आदमी आए ते सामने कंध ढा के नींह पुटावण लगे। इट तरन वेले कंध उत्ते मेला लग गया। दरबारा खुश तां अगे ही नहीं सी, पर हुण जद कंध बनण ही लग पई तां अड़ फुटण दी नमोशी विच उहदी हिक उत्ते सप लिट रिहा सी।
ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੱਸੀ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਨੇ। ਜਦ ਰੱਸੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਛੋਹੀ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦਰਬਾਰਾ ਬੁਖਲਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੀ ਕਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵੋਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਆਂ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਬੈਠਾ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੱਥ ਭਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਰੱਸੀ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਜਮਾ ਬਿੰਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਜਾਂਦਿਓ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਰੇ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਰੱਸੀ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਧਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸਾਹਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕਦ 4 ਉਂਗਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਓਂ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ 4 ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਝੱਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਨਰਮ ਹੋਵੇ, ਗਾਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੂੜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਵੇ। ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਟ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਨਿਉ ਚ ਗੰਢ ਦਿਉ ਨਿਉ ਚ। ਤੇ ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਗੰਦਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੰਡਾਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਹੱਥੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਠੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਨਿਉ ਚ ਗੜਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤਤੀਰੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ। ਘਚੀਰਾ, ਤਤੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ। ਘਚੀਰਾ ਝੱਟ ਗੰਦਾਲੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਕੁੜਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਲੂਹ ਦੀ ਟੀਕ ਚੱਲ ਪਈ, ਕੁੜਕੁੜੀ ਖੋਪੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟ ਕੇ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। 5 ਰੱਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 5 ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। 5 ਆਖਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੀਵੀਆਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰਦੀਆਂ ਮਹਿਨੋ ਮਹਿਨੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ, ਗਾਲਾਂ, ਦੁਪੜਾ, ਕੰਨ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਝੱਜੂ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੂਦ ਛਾਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਹੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਏ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਬੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਉੜਕ ਵੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਮਾਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਆਈ। ਤੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾਂ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕਿਆ। ਨਾ ਚਾਚੀ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲੈ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਲਿਆ ਪਿਆ ਏ ਦਰਬਾਰਾ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਠੰਡ ਦੀ ਸੀਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਬਹੂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੈ ਆਹੋ ਡੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਓਪਰਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਜੂ ਕੰਧ ਓਹਲੇ ਪਰਦੇਸ ਏ ਚਾਚੀ। ਲੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਦੇ। ਸਾਊਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਚੀ ਸੈਨਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਝਕਦਾ ਝਕਾਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੀ ਊਟ ਨਾਲ ਦੁੱਪੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਧੂਏ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਟੱਬਰੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਸਟੂਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਦਰਬਾਰਿਆ ਰਜਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਢੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੰਨਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਿਢਾਲ, ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਫੜ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਆ ਰਹੂੰ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿੰਗ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਜੁਗਾਟ ਬਚ ਰਹੇ, ਬਾਣ ਬਥੇਰਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਗੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਹਰਬੰਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲਿਆਈ। ਇਲਾਜ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਲਾਜ? ਦਰਬਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਕ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਭਾਈ ਆਲੇ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮਾਈਆਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਚ ਨਾਲ ਧੀਮਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਪੀ ਟੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮਟ ਥੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਰਾ ਸਰਪੰਚ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਜੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜਕਣਗੇ। ਹਾੜ ਦਾ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਈਏ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੂਰ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਿਰੋਂ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ। ਤੂੰ ਆਏਂਗਾ? ਚਿਕਨ ਤੂੰ ਕਹੇ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਫੜਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਦਿਲ ਰੱਖ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।